Look like a local to you? You ever seen anything like this, boss? 강변으로 떠내려온 작은 보트. 그 안에는 아주 처참한 시신이 있었습니다. Where'd the bones go? 마치 뼈만 쏙 빼먹은 듯한 순살치킨 같은 상태. 거기다 더 특이한 건 What does that look like? Is that an extra fucking finger? 그리고 몸 안에서 발견된 죽은 말벌 한 마리. Put this somewhere for me, would you? Okay. 시신의 정체는 어느 대학 연구실의 천재 물리학자 콜 파슨스 박사. Physics genius with a lab at the University of Ozark. 호킨스 서장은 파슨스 박사에게 보트를 대여해줬던 메리를 찾아가죠. 박사는 보트가 없으면 갈 수 없는 곳에 살았거든요. 나도 강아지. What happened to him? What do you remember about him? Seemed like a decent guy. He's kind of distant. 하지만 아무것도 알아내지 못하고 파슨스 박사에 대해 더 파보던 중 그의 딸이 실종됐다는 걸 알게 됩니다. 이 사건과 관련이 있을까요? Parsons' little girl. Yeah. As far as I know, she's still missing. 결국 호킨스와 부검이 제이콥 그리고 보트를 빌려줬던 메리는 파슨스 박사의 집에 가보기로 하죠. 박사의 집으로 향하던 호킨스는 뭔가 알아낸 후배 경찰 코니에게 연락을 받는데 Hey, Connie. The wasp? The first item is that bug. It ain't so dead. Is that everything? Linda Parsons fell apart after her daughter disappeared. She blamed the disappearance on something her husband invented. Kind of machine. Boss? 시신에서 나온 말벌이 살아있다는 것 그리고 박사의 아내는 딸의 실종이 남편의 어떤 발명품 때문이라고 믿고 있다는 것을 전하죠. Fuck! I'm like heroin to bugs. 그렇게 일행들은 풀리지 않는 의문점을 가진 채 파슨스 박사의 집에 도착하는데 Jesus fucking Christ. Hang tight. 과학자의 집이라기보단 무슨 살인마가 튀어나올 것 같은 분위기군요. 아니면 유령이라던가. I looked around. I couldn't find any signs of life. Coming from the basement. 과학자가 이런 집에서 혼자 뭘 하고 있었던 걸까요? 그때 Fuck! This got stung, man. Fucking bug is out from my blood tonight, and this is voodoo bullshit. 이들은 같이 움직이고 있어 친해 보이지만 사실 메리는 호킨스의 여친이었습니다. 그전엔 제이콥의 여친이었고요. 소름. 겁나 불편해. What's your problem, Jake? It's a fucking great story, Hop. 딱 봐도 서로 불편한 사이예요. 심지어 제이콥은 아직도 메리를 좋아하고 있습니다. 하지만 Hi. 메리는 호킨스랑 빨리 끝났죠. 벌레한테도 쏘이고 좋아하는 여자도 뺏겨버리고 제이콥이가 제일 불쌍한 놈이구나 싶던 그때 사라진 제이콥 Jake? 그리고 오두막을 찾아온 파슨스 박사의 아내 린다. Who are you? Okay. 그녀는 남편의 죽음을 모르고 있었죠. Natural causes has been ruled out. But... 한편 메리는 발전기를 돌리려 지하실로 내려가는데 나타난 누군가. 혹시 그림자가 둔 인형인가요? 그때 What is it? You're sure there was no one else outside? Stay here. 집엔 이들만 모르는 알 수 없는 현상들이 계속해서 일어나고 있습니다. 그리고 그 현상은 제이콥에게도 나타나죠. 박사의 기계 안에 들어가 있던 제이콥은 어떻게 된 일인지 전혀 기억하지 못하고 You okay? 의문증만 계속 생겨나고 전혀 풀리지 않는 사건의 전말. Your daughter. This machine took her. 일행들은 박사의 자료들을 살펴보려 하는데 자연스레 나타난 한 인물, 바로 Linda? Linda. 파슨스 박사입니다. 아니 그럼 죽은 건 누구야? Hello, Tinkerbell. 웃어? We have very good reason to believe that you were dead, Mr. Parsons. Jeepers. That's terrible. Then you hired Miss Fulbright, chartered a boat.
답답하니까 빨리 좀 말해줬으면 좋겠다 싶던 그 시간, 제이콥의 몸에 이상이 생기기 시작합니다. 한편 경찰서에서는 코니가 새로운 정보를 얻고 있었죠. Yeah, I was thinking about that physicist you mentioned. Yeah, he was some hotshot at CERN. And do you know what they do there? Black magic rituals. I have work to do, Alex. Connie, please, don't let them put... 과학자가 흑마술을 연구하고 있었다니 이게 무슨 개소리일까요? 하지만 그 사실은 전파불량으로 전하지 못하고 Did you really think I wouldn't find you? 박사는 여전히 자신의 비밀을 말하지 않고 있습니다. Talk to me. Not now. 그리고 제이콥의 상태는 점점 심해지고 있죠. Jacob, let go of my hand. Chief? We have to get him out of here. We have a boat. I'll go downriver. 이들은 서둘러 빠져나가려 하지만 보트도 사라져버렸고 I swear I brought it up on shore last night. 박사는 여전히 뭔가 있는 척. You are the breach. 그럼 맞아야죠. Right! John! Stay there! 그때 제이콥의 전화가 코니와 연결됐습니다. 그런데 The dead guy in the canoe is Cole Parsons. It's not- 시체가 파슨스 박사라고요. 그럼 여기 있는 건 누구죠? 호킨스와 메리가 어딘가 있을지 모르는 사라진 보트를 찾아 숲을 헤매던 그 시간, 박사의 노트북 비밀번호를 알아낸 린다는 노트북을 열어보는데 컴퓨터 안에는 한국인은 못 참는 바탕화면과 박사의 영상이 있었습니다. 수많은 사람들을 데려와 자신의 기계 안에 넣고 있던 박사가 린다에게 남긴 메시지. I knew you'd find me. I touched the edge of reality. I can see for myself. 그리고 딸에게 일어난 일의 전말. 남편의 기계를 통해 차원을 건너온 무언가가 남편의 껍데기를 뒤집어쓰고 물리학을 기반으로 한 흑마술을 하고 있었던 겁니다. 그 시간, 실험에 희생된 사람들의 흔적을 찾아낸 호킨스와 메리. 뭔가 큰일이 났구나 싶었던 메리는 지금이 아니면 못하게 될지도 모른다는 불안감에 고백을 하나 하는데 I'm pregnant. 잠깐, 호킨스야 제이콥이야? 일단 지금은 그것보다 생존이 먼저죠. 린다는 방에서 탈출이 먼저고요. 지금 박사는 분명 진짜가 아니죠. 그렇다면 This is my job. Alright? 그때 오두막에 도착한 호킨스와 메리. 호킨스는 위험인물 확정인 박사를 찾아 혼자 오두막으로 들어가는데 Jacob? 돌이킬 수 없을 만큼 심해진 제이콥의 상태. 그리고 메리 앞에 나타난 무언가. 엄마야, 이게 뭐야 싶던 그때 메리가 둘 다 처리했군요. 박사는 린다가 처리하려 했지만 Give me my daughter. 마치 린다의 실패를 신호로 한 듯 몰려오기 시작하는 실험체 인간들. 그렇게 오두막은 포위됐습니다. 호킨스는 박사와 기계를 먼저 처리하려 하죠. 앉아서 놈들을 기다릴 순 없으니까요. 하지만 박사가 생각보다 강하죠. 거기다 실험체들도 숫자가 너무 많습니다. 하지만 흑마술도 연장은 못 이기죠. 겨우 박사를 물리쳤나 싶던 그때 실험체들의 모습이 된 린다.
메리는 린다를 보내주기로 합니다. 그리고 마침 호킨스도 준비를 끝냈죠. I'm okay! 이제 나가기만 하면 되는데 박사가 생각보다 끈질깁니다. 결국 호킨스는 나오지 못했습니다. 메리만 살아남았군요. 또 실패. 몇 개월 후 오두막이 있던 지역은 전문가들에 의해 폐쇄되고 감춰졌습니다. 그리고 메리는 살아있었죠. Sounds like there's gonna be an evacuation. I just wanted to give you the jump on it. Well, Thanks, Connie. 물론 진짜 메리라고는 안 했습니다. 입자해동이니 흑마술이니 뭔가 횡설수설하면서 설명도 부족하고 뭐가 뭔지 모르게 풀어놨는데 쉽게 설명하면 차원의 문을 연 거예요. 그리고 다른 차원의 뭔가가 사람들의 몸을 통해서 이쪽 차원으로 넘어오는 겁니다. 평행세계의 나일 수도 있고요. 악마들일 수도 있고요. 아니면 완전 다른 또 어떤 걸 수도 있고요. 뭐 그런 거죠. 맞습니다. 설명도 부족하고 연출도 부족하고 여러모로 아쉬워요. 기억에 남는 건 익스플로러뿐. 자, 이게 제일 좋은 게 8,195만원이니까 이제 8,194만원만 모으면 되겠다. 하지만 발전된 과학으로 흑마법이 재현되다니 소재 자체는 솔깃하잖아요. 이게 투자금이라든가 시나리오라든가 좀 더 익히게 했으면은 매드니스나 이벤트 호라이즌 같은 충격적이고 오래 기억에 남는 명작이 됐을 텐데요. 그래도 뭐 괴물 나오면 된 거임. 아무튼 된 거임. 여러분 어딜 도망가요? 구독을 눌러 저의 영양소가 아니 연어가 되셔야죠. 그럼 다음 영상에서 봐요.